નર્મદા જિલ્લાના કેવડિયા નજીક 250 કરોડના ખર્ચે ટ્રાઇબલ મ્યુઝિયમનું કામ ચાલે છે। ત્યારે ટ્રાઇબલ મ્યુઝિયમની અંદર એક એવી ઘટના બની છે જે જાણી સૌ કોઈ હચમચી ગયા છે। ટ્રાઇબલ મ્યુઝિયમમાં ગયેલા બે યુવાઓને હાથ બાંધી પાઇપ સળિયાથી સતત એટલો ઢોર માર મારવામાં આવ્યો કે એક યુવાનનું મોત થયું છે, જ્યારે બીજો યુવાન ગંભીર રીતે ઘાયલ છે। હાલ તેને રાજપીપળા હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવેલ છે। पुलिस हाल तमाम 6 आरोपियों की धरपकड़ करी है। नर्मदा जिला के एकता नगर विस्तार में ट्राइबल म्यूज़ियम का काम चल रहा है। इस ट्राइबल म्यूज़ियम के अंदर गई कल जो रात में दो युवा वहाँ पे गए थे और अभी मिले माहिती के अनुसार वहाँ पे जो लोखंड के सरिया वगैरह पड़े हुए थे वो लेकर वो भंगार में बेचकर पैसे कमाने की इच्छा रखते हैं। उन युवाओं को वहाँ पे काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर और वर्कर्स ने रात में पकड़ने के बाद उनके साथ मार पिटाई की। इस मार पिटाई के दौरान उनमें से एक युवान बेहोश हो गया और फिर उसके बाद में उसको जब हॉस्पिटल में लाया गया तो उसकी वहाँ पे डेथ हो गई। दूसरे युवान को भी गंभीर ईजा हुई है और उसकी जो ट्रीटमेंट है वो अभी राजपीपला सिविल हॉस्पिटल में चल रही है। इस बनाव के अनुसंधान में पुलिस ने इमीडिएटली एक्शन लेकर इस बनाव में खून का और खून की कोशिश का, राइटिंग का और एट्रोसिटी के एक्ट के अंदर के कलमों के अंदर गुना दाखिल किया हुआ है, जो भारतीय न्याय संहिता के 103(1), 109 और राइटिंग और एट्रोसिटी के एक्ट के अंदर की कलमों के अंदर दाखिल हुआ है। इसके अंदर जो इन्वॉल्व है ऐसे 6 आरोपियों को पुलिस की तरफ से अटकायत की गई है और आगे की कायदा की प्रोसेस शुरू है। डीवाईएसपी कक्षा के अधिकारी इस गुना को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और बहुत अच्छे से और इम्पार्शली इस गुना को इन्वेस्टिगेट करके न्याय उस युवान को दिया जाए। दो युवान हैं वो उसी विस्तार के गभाना और केवड़िया गांव के थे। पुलिस का इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा और पुलिस कस्टडी के बाद उनको जुडिशियल कस्टडी में रजू करने के बाद रिमांड की मांग भी की जाएगी और उसके दौरान प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके सभी एविडेंस कोलेक्ट करके चार्जशीट को पक्का बनाया जाएगा। इस गुना के अंदर जो मरण जनार है उनका नाम जयेश भाई शना भाई तड़वी है। ईजा पामनार जो है वो संजय भाई गजेंद्र भाई तड़वी है, जिनकी फरियाद ली गई है। आरोपी जो है उनका नाम मार्गिश बिरपरा, देवल पटेल, दीपू कुमार यादव, वनराज भाई तावियड़, शैलेश भाई तावियड़ और उमेश गुप्ता, इस तरीके से इन सभी 6 आरोपियों की अटकायत की गई। पास इंफॉर्मेशन है और उसके हिसाब से पीवीसी के पाइप, लाकड़ी के डंडे और ढिकापाटू से मार मारी गई है और इसी इंजरी के हिसाब से डेथ हुई। जो फरियाद हमारे पास आई है उसके हिसाब से जब पहले पकड़ा गया उसके बाद में उनके हाथ बांधे गए थे और फिर उनको जो केबिन है उसके अंदर ले जाकर फिर उन्होंने अपने तरीके से पूछपरछ करके मारा है और उस मार के कारण डेथ हुई। जो पकड़ा गया है उनकी मेडिकल टेस्ट करवाएंगे। अगर इस तरीके से कुछ ध्यान पे आता है तो आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। तो अभी प्राइमरी हमारे पास जो फरियाद आई है उसके हिसाब से फरियाद के अंदर जिन आरोपियों का वर्णन या नाम लिया गया है उनकी अटकायत की गई है। आने वाले समय में इन्वेस्टिगेशन में अगर इस तरीके से किसी और का भी नाम खुलता है तो उनके ऊपर भी गुना दाखिल किया जाएगा और उनकी भी अटकायत की जाएगी। एकનું મોત થયું જ્યારે અન્ય ઈજાગ્રસ્ત યુવાનના ભાભીએ મીડિયા સમક્ષ શું કહ્યું સાંભળો। આ ઘટનામાં અમારા જાણ્યા મુજબ જે છોકરાએ અમને એને જે ભાનમાં આવ્યો ને ત્યાર પછી એણે અમને જે માહિતી આપીને એના વિશે અમે કહીશું કે પહેલાં તો સવારમાં 4 વાગે અમારા પર ફોન આવ્યો કે 4 વાગે ફોન આવ્યો એટલે અમારા ગભાણા ગામનો છોકરો સંજયભાઈ પટાવાળામાં છે, સંજયભાઈ જસુભાઈ તડવી, ભૂતિયાધરા ફળિયાનો છે। એ છોકરે ફોન આવ્યો કે ભાભી તમારા ઘરનો છોકરો સંજય અહીંયા દવાખાનામાં લાવ્યા છે ને એને માર મારેલો છે અને બીજો છોકરો એક જયેશભાઈ સનાભાઈ તડવી છે એ મરણ થઈ ગયું છે એનું, તો ભાભી તમે જલ્દી આવી જાઓ। પછી ગળેશ્વર પોલીસ સ્ટેશનમાંથી જમાદાર અતુલભાઈ એમનો ફોન આવ્યો કે બેન આ રીતના ઘટના બની છે ને તમે આવી જાઓ। એટલે પછી એના મમ્મી પપ્પાને અમે જાણ કરી, પછી એના મમ્મી પપ્પાને અમે પછી આવ્યા તો આ છોકરો દવાખાનામાં હતો। પછી એને એ થોડો ભાનમાં આવ્યો એટલે પછી એને પૂછવામાં આવ્યું કે મેં એને પૂછ્યું કે કેમ ના તને આટલું બધું કોણે માર્યું છે એમ, તો
એમાં એકચ્યુઅલી આપણે ખોટું નથી બોલવાનું કે છોકરો ડ્રિંક કરે છે અને એની સાથે વાળો પણ ડ્રિંક કરે છે. ત્યાં બેઠા કંઈ પીતા નથી. પછી આ લોકો જે 6 જણ છે, હવે એમના નામ નથી ખબર, મ્યુઝિયમમાં છે. હવે ડ્રાઈવર હોય કે પછી ઠેકેદાર જે પણ હોય એ. પછી એમણે કે તમે ચોરી કરવા આવ્યા ના અંતે કે તમે આદત જાય નહીં, આ રીતના એમને ગાળાગાળી કરીને પછી હવે આ લોકો તો 2 જણ થોડા એમને મારવા જવાના હતા, એટલે એ લોકોએ 6 જણે બહાર પણ માર્યા ને પછી અંદર પણ માર્યા. હવે આ છોકરાના બતાવ્યા મુજબ કે છોકરાએ એવું જણાવ્યું છે કે કન્ટિન્યુઅસ 3 કલાક સુધી એ બંનેને માર્યા અને મારીને આ છોકરાને ટ્રેક્ટરમાં બાંધી દીધો અને જે પેલા ભાઈ છે ને એમને થાંભલા પર બાંધ્યા હતા. પછી આમણે બાંધીને હવે પોલીસ સ્ટેશનમાં કેટલા વાગે ફોન કર્યો શું થયું એ નહીં ખબર, પણ અમને 4 વાગે કે અહીંયા આ રીતના ઘટના થઈ છે. પછી કેવડિયા ગામમાં એની ફેમિલીને કોઈને ખબર નથી. પછી હું આવીને એક કેવડિયા ગામના ટીનીબેન કરીને છે એને ફોન કર્યો, કેવડિયા ગામનો છોકરો અહીંયા આવી રીતના થયું છે ને તમે એમને જાણ કરો એમ. ત્યારબાદ પછી અમને આટલી માહિતી હતી, એનાથી વધારે નહીં જાણતા. પણ આ છોકરો જ કહેતો હતો કે પેલા છોકરાને થાંભલે બાંધ્યો હતો અને મને ટ્રેક્ટરમાં બાંધ્યો હતો અને પાઇપને પેલા સળિયાથી અમને માર્યા એમ, હાથ પગ બાંધીને. હવે એ મારવાવાળા જે ત્યાં મ્યુઝિયમમાં એ સાચવે છે, હવે એ ડ્રાઈવરો છે કે શું છે એ નથી ખબર, બહારના વ્યક્તિ. આ છોકરાને તો આખા શરીર પર એને મારેલું છે. એક હાથમાં 3 જગ્યાએ ફ્રેક્ચર છે, એના માથામાં પણ વાગ્યું છે, એના આખા શરીરના ભાગમાં એને બહુ જ માર મારેલો છે. સમગ્ર પ્રકરણમાં રાજનીતિ ગરમાઈ રહી છે. ભાજપ ધારાસભ્ય અને આપ ધારાસભ્યો બંને મેદાને આવ્યા હતા. શું કહ્યું હતું સાંભળો. ગત રોજ મધ્યરાત્રિએ ગરડેશ્વર તાલુકાના ગભાણા ગામ નજીક ટ્રાઇબલ મ્યુઝિયમ જ્યાં બની રહ્યું છે, આ મ્યુઝિયમ પાસે એક ઘટના ઘટી કે જેમાં 2 યુવાનોને મારવામાં આવ્યા. એમાં સંજય ગજેન્દ્ર તડવી કે જેઓ ગભાણાના વતની છે, એમને મલ્ટિપલ ફ્રેક્ચર થયું છે અને હાલમાં સિવિલ હોસ્પિટલ રાજપીપળા ખાતે દાખલ છે. અને બીજા એક ભાઈ હતા કે જે જયેશ શનાભાઈ તડવી કે જેમને મારવાથી એમનું મૃત્યુ થયું છે. આ ઘટનાની ખબર પડતા અમે ગરડેશ્વર હોસ્પિટલ ખાતે પરિવારજનોને મળવા માટે આવ્યા છે અને આ ઘટનાની જાણ નર્મદા જિલ્લાના એસપી સાહેબને કરવામાં આવી છે અને લાગતા વળગતા જે બી લોકો છે એ લોકોની ઉપર એક્શન લેવામાં આવે અને આદિવાસી સમાજના અમારા આ 9 યુવાનોને જેમણે માર્યો છે એમને કડામાં કડી સજા થાય એ માટેની અમે રજૂઆત પણ કરી છે. ઉપર સીએમ ઓફિસ સાહેબમાં પણ આ બાબતની રજૂઆત કરી દેવામાં આવી છે અને આદિવાસી સમાજના લોકોને ન્યાય મળે એ માટેની એક માંગ કરવામાં આવી છે. બેન, શું કામ મારવામાં આવ્યો હતો એની કઈ એ વાત કંઈક ચોક્કસ હજુ માહિતી મળી નથી કે કઈ બાબતને લીધે મારવામાં આવ્યો છે, પણ એમને પકડીને દોરડાઓથી બાંધીને મારવામાં આવ્યો એવી માહિતી ત્યાંના લોકોએ આપી છે. એટલે જે તે લોકોને સજા થાય એ જ અમારી એક માંગણી છે. આદિવાસી સમાજના લોકો પર જ્યારે અન્યાય થાય ત્યારે આદિવાસી સમાજ ખૂબ ભલો ભોળો સમાજ હોય છે. હંમેશા એ સંઘર્ષ કરતો આવ્યો છે, વન પર્યાવરણની વચ્ચે રહેતો આવ્યો છે અને આની સાથે સાથે જ્યારે જંગલને પણ સાચવતો હોય ત્યારે આવી જ્યારે ઘટના બને ત્યારે ખરેખર અમારું હૃદય દ્રવી ઉઠ્યું છે. અને કોઈક પરિવારજને એમનો એક પુત્ર ગુમાવ્યો છે. આજે આ મોટી ઉંમરના દાદાને જોઈને ખરેખર શું કહેવું, એમને કેવી રીતના સાંત્વના આપવું એ પણ મુશ્કેલી ભર્યું છે મારા માટે. ત્યારે એમને ન્યાય મળે અને એમને ન્યાય મેળવવા માટે અમારે જે પણ કંઈક કરવું પડે એ કરવા માટે અમે તૈયાર છીએ. આજરોજ જે ટ્રાઇબલ મ્યુઝિયમ ખાતે બનાવ બન્યો હતો, અહીં સ્થાનિક આદિવાસી યુવાનોને મારવામાં આવ્યો હતો અને તેમાંથી એક યુવાનનું મૃત્યુ નિપજ્યું હતું અને બીજા યુવાનને સારવાર હેઠળ ખસેડવામાં આવ્યા છે. ત્યારે અમે અહીં આવ્યા હતા અને એમણે કીધું કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. ત્યારે અમે કીધું કે કાયદેસરની કાર્યવાહી તો અમારે કરવાની જ છે, જે પણ ગુનેગારો છે એમને સજા મળવી જ જોઈએ અને ફરી આ વિસ્તારમાં કોઈ એજન્સી દ્વારા આવો કોઈ બનાવ નહીં બને એની બાહેધરી સાથે અહીંના સ્થાનિક પ્રશાસન
અહીંના મામલતદારશ્રી અને એસડીએમ શ્રી અને પોલીસ અધિકારીઓની મધ્યસ્થીથી એજન્સીએ અમને લેખિતમાં બાહેધરી આપી છે જે મૃત્યુ પામેલા છે એમના પરિવારને 20 લાખની જીવન નિર્વાહ માટે મદદરૂપ થઈશું અને જે સારવાર હેઠળ છે એમની તમામ સારવારનો ખર્ચો અને એમના પરિવારને 5 લાખની મદદરૂપ થવાની એમની બાહેધરી આપ્યા બાદ અમે આજે આ ધારણાનો કાર્યક્રમ પૂરો કરીએ છીએ અને અહીંથી અમારી જે બોડી છે એને પીએમ કરાવીને હવે અંતિમ સંસ્કાર માટે હમણાં લઈ જઈએ છીએ અને ફરી આ વિસ્તારમાં કોઈ પણ બહારની કંપની દ્વારા આવો બનાવ નહીં બને એ બાબતને લઈને એસપી સાહેબ અને એના વહીવટી તંત્ર સાથે અમે ચર્ચા કરી, એમણે બાહેધરી આપી, એના અનુસંધાને આ ધરણાનો કાર્યક્રમ અમે અહીંયા પૂર્ણ કરીએ છીએ. આદિવાસી સમાજમાં ભારે ગુસ્સો જોવા મળી રહ્યો છે. મહત્વપૂર્ણ વાત છે કે ચૈત્ર વસાવાએ આ મુદ્દામાં ઝંપલાવતા ટોક ઓફ ધ ટાઉન આ કિસ્સો બન્યો હતો. દુનિયાની સૌથી ઊંચી પ્રતિમા સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી નજીક જે ટ્રાઇબલ મ્યુઝિયમ બને છે, ટ્રાઇબલ મ્યુઝિયમ ભારે વિવાદમાં કેટલા વખત છે. એક તો એનું કામ નહોતું ચાલતું અને કામ થોડું ચાલે છે ત્યારે તેવામાં મોટી ઘટના બની છે. આ જે સ્થળ છે અહીંયા ટ્રાઇબલ મ્યુઝિયમની અંદર 2 સ્થાનિક લોકો જે છે એઓને મારવામાં આવ્યો હતો, જેમાં એકનું કરુણ મોત થયું છે અને એક ગંભીર રીતે ઘાયલ છે. ત્યારે આ સમગ્ર ઘટનાને લઈને આદિવાસી સમાજમાં ભારે રોષ છે. આમ આદમી પાર્ટીના ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવા અને ભાજપના નાદોદના ધારાસભ્ય દર્શનાબેન દેશમુખે પરિવારજનો સાથે મુલાકાત કરી છે. ચૈતર વસાવાએ કહ્યું છે કે આ જે પરિવાર છે, જ્યારે પીડિત પરિવાર છે જેમના મોત થયું છે તેના પરિવારને 1 કરોડની સહાય અને જે ઘાયલ છે એટલે કે જેને જે મારવામાં હતા, ગંભીર રીતે તેને ઈજાઓ થઈ છે તેના પરિવારને 50 લાખની સહાય આપવામાં આવે તેવી તેમને માંગ કરી છે કે ખૂબ ખરાબ અને ઘૃણાસ્પદ રીતે તેઓને મારવામાં આવતા એકનું મોત થયું છે અને સાથે સાથે તેમણે કહ્યું છે કે જો આ પરિવારને ન્યાય ન મળે ત્યાં સુધી તેઓ લડત ચાલુ રાખશે અને જે મૃતક છે તેની ડેડ બોડી પણ સ્વીકારવામાં નહીં આવે અને તેનો અગ્નિદાહ પણ નહીં કરવામાં આવે તેવું ધારાસભ્યનું કહેવું છે. ત્યારે આ ઘટનાને પગલે સમગ્ર આદિવાસી વિસ્તારમાં ભારે રોષ અત્યારે જોવા મળી રહ્યો છે. નરેન્દ્ર પેપરવાલા, ગુજરાત તક, નર્મદા.